गुरु नानक। धार के मूरत है जग आयो, लोक सुनियो परलोक सुनियो। विद लोक सुनियो सब दर्शन पायो, संगत पार्यो तारन को। गुरु नानक साहिब पंथ चलायो, वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब। धार के मूरत है जग आयो, आद करो गुरुदेव को बंदन। वाहिगुरु मुख माहि उचारी, दोए कर जोर करो चरणा पर। जाऊं सदा गुरु को बलिहारी, कान सुने उपमा गुर की। गुरमूरत ध्यान हृदय में धारी, वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब। सेवक शरण गही दरबारी, डंडौत बंदन अनक बार। सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ, ज्ञान अंजन गुर दिया। अज्ञान अंधेर बनास, हर कृपा ते संत भेटिया। नानक मन प्रगास, मुँह कुचरै शास्त्र खाट। इंग गिरन चढ़ जाए, अंध लखै बदरो सुनै। जो काल कृपा कराए, गुरु नानक पुरुषोत्तम परम परावर नाथ। जुगल चरण मम वंदना, हर कर धर परमाथ। गुरु नानक सुख सिंधु को, हाथ जोड़ प्रणाम। जिस करना ते बड़ ठगी, पावै घात विश्राम। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आए बूता जग जम पंथ, आई ना मिटन को समरथ। आए विभूता जग जन पंथ, आई ना मिटन को समरथ। आठ सैल नीच घर होए, आठ देख निभै जिस दोए। आठ होए ता मुक्त सियाना, भगत बिहूना जग पौराना। सब मह वरतै एको सोए, जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए। सब मह वरतै एको सोए, जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की महान बख्शिश कृपालता का सदका आप सारिया संगतां हफ्तावारी दीवान की हाजरी भरते हुए चल रही स्थान की मर्यादा के अनुसार गुरु महाराज के प्रकाश हुए
ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੰਪੂਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਜਸ ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਸੁਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ 920 ਅੰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ है, क्योंकि महापुरुषों का बोलना हो गया कतः प्रथाए। आम संसारी लोग तो बिना मतलब तो झाका मारते हैं, पर जोड़े महापुरुष पवित्र पुरुष है, उन्हों का बोलना किसी भाव विच हुंदा है, खोजी बख्शण वास्ते, भले वास्ते, पर पार वास्ते, जन्म मरण कटण वास्ते, भुले कट के जीवां नूं नाम बाणी नाल जोड़न वास्ते हुंदा है। हुण जिस तरह का कोई विद्यार्थी है, उहदियां पुस्तकां भी उस प्रकार दीयां कि उन्होंने उस्ताद भी उस हिसाब किताब से मिलते हैं और उसे रंग रंग वो सिक्ख्या देंगे हैं। सतगुर सच्चे पातशाह संसार में विचरे हैं, अनेक तरह के लोग उन्होंने संगत विच आए, विषयी लोग, पंबर लोग, जिज्ञासु लोग, ज्ञानवान लोग भी आए और जिस ढंग नाल उन्होंने भला हुंदा सी उसे ढंग नाल महाराज ने उन्होंने उपदेश बख्शे हैं। इत्थे चर्चा चल रही है विद्वान पुरुषों के नाल, सियाणे जिहड़े बुद्धिजीवी है, पंडित बड़े बड़े सपालर लोग हैं और उन्होंने जिस तरह के प्रश्न है उसके मुताबिक ही महाराज उत्तर जड़े वो बख्शिश करते हैं। सिद्ध गोष्ठ बाणी भी है, वो सिद्धा नाल ही गोष्ठी ज्ञान चर्चा हुई है। सिद्धा के प्रश्न अपने हिसाब किताब दे सी और मक्के मदीने की भी गोष्ठी हैगी है, उत्थे वो मुसलमान पीरां दे जिहड़े प्रश्न है उन्होंने महाराज ने उत्तर बख्शे है, तसली कराई है। जिथे रंधावे की गोष्ठी है उहदे विच भी महाराज ने अजिथे नूं संबोधन करके समुचे जिज्ञासुओं नूं उपदेश बख्शिया है। इस वास्ते हम जिन्हें सहज कीर्ति है वो काशी के पंडितों नाल ही विचार हुई है, वो भी बड़ी महंगी बाणी है क्योंकि वो भी विद्वान लोग सगे, उन्होंने नाल विचारा हुई। इस तरह राजे लोग उन्होंने नाल भी विचारां मिल जांदियां हैं। हर पक्ष के व्यक्ति उन्होंने मिलते रहे हैं
और जिस प्रकार का भी कोई सोच वाला पुरुष सी महाराज ने जिस तरह उसका भला हो सकता सी उसे तरीके नाल उपदेश बख्शिश किया है। हुण ये जिहड़ी पवित्र बाणी है इसकी चर्चा भी बड़े सियाणे पुरुषों नाल हो रही है और पढ़न नूं भावें बाणी कई बारी सरल लगती है पर वो जिहड़े प्रश्न उत्तर वो बाणी बड़ी महंगी हुंदी है क्योंकि सियाणे पुरुषों के बचन में बड़ा लहजा हुंदा, बड़ी गंभीरता हुंदी है। सो सतगुर सच्चे पातशाह बड़ी तसल्ली के नाल उन्हां प्रेमी विद्वान पुरुषों के नाल विचार करते हैं क्योंकि आम जिहड़े लोग आ वो कई बार बतंडावाद झगड़े रगड़े वाली गल करते हैं पर महाराज बहुत सहज विच रहिंदे हैं, घबराहट विच नहीं आउंदे हैं और उन्हें खिमा सहनशीलता बहुत बड़े गुण हैं। सिद्ध कई भी बड़ी होने घबराहट विच गल्लां करदे सी महाराज फिर भी बहुत प्यार निमरता विच रह के उन्होंने उत्तर बख्शिश करते होंदे सी। मरदाना जी कई बार घबरा जाते सी कि महाराज मैनू आग्या दो इन्होंने मैं दो हाथ करा। महाराज कहते नहीं भाई इत्थे ऐसी लड़ाई नहीं, इहदा शब्द की विचार है। ये भी बड़े कमाई वाले लोग आ, रिद्धियां सिद्धियां वाले आ, योगी लोग आ, इन्हां दे प्रश्न अपने हिसाब किताब दे आ, इत्थे शब्द नाल ही है। भाई गुरदास जी ने भी कहा ना कि शब्द जित्ती सिद्ध मंडली की तोस अपना पंथ नराला। शब्द की बरकत नाल सिद्ध मंडली नूं जित्या सी ते अपना नराला जिहड़ा पंथ सी वो भी दसिया। तो इस करके ये शब्द की विचार की सारी व्याख्या है। हुण इत्थे भी वो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं क्योंकि जदों तक ब्रह्म ज्ञान हो जाता फिर तो प्रश्न मुक जाते हैं। जिन्ना चिर ज्ञान अवस्था कोई शंका प्रश्न बना इसकी बनावट बनी रही है। जदों फिर पूर्ण पुरख मिल जाते हैं चाहता हरेक मेरा मन शांत हो गया। शंकावती का मन शांत नहीं होता, श्रद्धालु का मन शांत रहिंदा है। जदों उहदी शंका दूर हो जाती है उसदे अंदर भी फिर शरधा वाला भाव आ जाता है। दुध कच्चा जिहड़ा वो हवा उबलदा जदों सही कढ़ जाए तो फिर उत्थे ही तौड़ी च टिक जाता क्योंकि उसका जिहड़ा कच्चापन सी वो खत्म हो गया। इस तरह जिहड़ा कच्चा मन उसदे अंदर कई तरह के अवाल खमीर फुटते हैं। जदों फिर पूर्ण पुरख मिल जान वो फिर तसल्ली करा देंगे, फिर कोई फुरना नहीं रहिंदा। बाहरले देसां जाईदा कई बारी वो गोरे लोग मिलते हैं, पहला बड़े उन्होंने शंके होंगे हैं
3-3, 4-4 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੁਰਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ, ਬੁੱਧੀ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ, ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੰਕੇਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦੂਏ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਿਰਣਾ ਵਿਰਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪਦਵੀ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹਨ, ਔਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਮਤਲਬੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਬਰਸੀ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਰਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਾਲੀ ਅਲਪ ਲਾਲੀਆਂ ਐਸਾ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਰਗੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਐਵੇਂ ਕੁੜਪੜੀ ਪਾਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੱਢਣ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਦੂਏ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਰਸੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਵਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਖਲ ਜਨੋਂ ਕੇ ਬਚਨ ਪਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਮਜਾਲ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਵਨੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ।
ਬੋਲਤ ਬੋਲਾ ਜਾਏ। ਸਾਖਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਬਣਾ ਮਿਲੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨ ਕੀਚੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਭਾਵ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤੋ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚੋ ਖਾਲਕ ਲਾਏ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖਤ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮੱਲੋ ਮਲੀ ਗੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ, ਐਵੇਂ ਟੋਡਾ ਅੜਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਭਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਤਾਸਾਂ ਜੂਆ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਮੁਜਰੇ, ਭੰਗੜੇ ਭੁੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਡਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਰਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਨੇਕੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਤ ਸਤ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਸੰਗ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਬੜੀ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਜਾਗਿਆ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਯੁਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਸਾ ਮਿਰਗੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਯਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਯਤਨ ਹੋਏ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਨਾਮ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਇਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਗਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੋਂ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੀ ਸਭ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨੁਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦੀਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲਾਹਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਨਮੁਖ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਕਈ ਬੈਰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਡੈਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰਤੀ ਵਿਰਤੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰੋ, ਰਸਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਰਸਨਾ ਜਾਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਇਸਤਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ ਗਜ ਵਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਏ ਵਿਗੁਤਾ ਜਗ ਜਨ ਪੰਥ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਦੀ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਫੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਗੂਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਅਵਗਣ ਪਛੋਤਾਪ। ਆਏ ਬਗੂਤਾ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ,
ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨੀਚ ਰਵਾਜੈ, ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸਵਾ। ਜਿਤਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਬਾਪ ਬੀਠ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ ਜੀਵ ਪੈ ਕੇ ਬਗੂਤਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੀਵਨ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਮਦੂਤ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਕੋ ਸਮਰੱਥ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸੀ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵੀ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਪਦਰਵ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। और ग्रंथों जी लिखे अब तुम हमको तज तृष्णे, तुम लाभ देखे मम खेद कने, तुम कीन मुझे जब हे तृष्णा मैनू त्याग दे। और तेरे नाल प्यार पा के बड़ा दुख पाया, लाभ घाटिया नुकसान बहुत है। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤਾ ਚਮਕਦਾ ਨਾ, ਹਰਨ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਲ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਲਾਭ ਵੇਖੇ ਮਮ ਖੇਦ ਕਨੇ, ਤੇਰੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਘਣਾ ਬਹੁਤਾ ਖੇਦ ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੁਮ ਕੀਨ ਮੁਝੇ ਮਨ ਵਾਸ ਜਵੇ। ਇਹ ਚੰਡਾਲਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੀਂਦ ਆਉਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਸੰਕੁਠੀ ਮਨ ਮੋਰ ਤਵੇ, ਫਿਰ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਲਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਉੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਕੋ ਸਮਰੱਥ। ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੱਚੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਪੜ ਵਿਆਜ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਹੈ, ਆ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਾਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 7 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਫਿਰ ਸਾਰ ਸੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੂਲਾ ਪਵਾਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਲੈਤ ਦੇ ਹੰਡੋਰ ਝੂਟ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜਨਮਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੂਆ ਭੇਜਾਂ। ਉਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚਦੇ। ਉਹ ਦੂਏ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਹੁਣ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਈਆਂ 3 ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ 3 ਨੇ ਹੁਣ ਭੇਜੇ ਸੀ। 10-10 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਈ 28-30 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਧ ਕੁੰਧ ਜਿਹੀ ਟੱਪਦੇ ਆ, ਨਹਿਰ ਜੀ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਿਆ ਛਾਪਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਨਿਆਣੇ ਆਪੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਂਭਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਆਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਕੋ ਸਮਰੱਥ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮੇਟਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤਥਾਈ।
ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਕੁੰਠਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਥ ਸੈਲ ਨੀਤ ਘਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਨੀਚ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਸਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਤੂਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਤ ਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਤ ਦੇਖ ਨਿਵੈ ਜਿਸ ਦੋਏ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਤ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਆ। ਦੋਏ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਗੀ ਕਾਹਦੇ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਬੋਡੀ ਬਣ ਕੇ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈ ਜਾਏ। ਉਹ ਦੂਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟੇਢ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਲਾਮ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਆਥ ਦੇਖ ਮਾਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ, ਮੂਰਖ ਸਿਆਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਦੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। ਆਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਸਿਆਣਾ। ਜੇ ਆਥ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੂਰਖ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਏ ਖੜਕਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਿਹੁਨਾ ਜਗ ਬੌਰਾਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਨਾ ਮੈਨੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬੋਰੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਇਉਂ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਠੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚ ਰਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਖੂੰਜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ
ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਰੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਢੰਗ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਲੁੱਚੇ ਲਫੰਗੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਧਮੱਚੜ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਨੇੜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਗੁਆਂਢ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋ ਫਿਰੈ ਪਰਮੰਤਾ, ਸੋ ਫਿਰੈ ਪਰਮੰਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਸੋਈ ਸਹੇਲਾ ਭਾਲੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਭੂਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਲਣੇ ਛੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆਲਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਚੁੰਝਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ 'ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬੋਲ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੱਫਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਚਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਢੱਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ 4 ਤੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕੇ ਜਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆਲਣੇ ਲਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਫੇਮੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਜਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੜ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੁੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਰੋਜ਼ ਧਮੱਚੜ ਪਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਸਿਰ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆ ਤੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੇ ਬਰੋਲ ਕੁਚੋਲਾ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਖ ਦੇ ਤੀਲੇ ਮੂੰਹ ਰੜਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗੱਫਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਮਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੌਰਾਨਾ ਝੱਲਾ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੜਦਾ ਐਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੱਦਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੌਣਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਮਾਨਤਾ ਕਰਾਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਬਦਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਪੂਜਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕੰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਅਖੀਰ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਡਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਸ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ, ਹੁਣ ਜਸ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਭਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਖਾਜ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ, ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਲਈ ਉਧਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕੁਆੜ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ। ਉਹ ਮਸੰਦ ਹੁਣ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣ। ਉਹਨੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਡਿਆਈ ਜਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ ਨਾ, ਸੰਤੋਖ ਧਾਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਨਾ ਬਾਂਸ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਕੌਮਾਂ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਵਿਵੇਕ, ਗਿਆਨ, ਇਹ ਬੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਹਨ ਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਪੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ, ਫਿਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਪਾਕ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਵੀ, ਦਿਨਾਂ ਵੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲੈਦ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।